ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫ്രണ്ട്സ്. ഇന്നത്തെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ನಾನು ബീഫ് ಸುಕ್ಕ ಹಾಕಿಂಟುಲ್ಲೆ. ಈ ಬೀಫ್ ಸುಕ್ಕ ಹಾಕೋಕೆ ಇತರ ಸುಲಭ ಚೆನ್ನಂಗೆ നിങ്ങൾ അവർക്ക് നോക്കൊരു ട്രൈ ആക്കി നോക്കൊരു നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടാവുಡು. അതേപോലെ ಇದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಚೆಲ್ಲದೆ ಬೇಡ. ಇದಂತೂ ಈ ഞങ്ങൾ ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട പത്തറ് ഏതുക്കും ഇത് കോമ്പിനേഷൻ ಇಂತೆ ಚೆಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲಂಟು ചോർക്കും ഇത് നല്ല കോമ്പിനേഷനേ ആവുಡು. ಬರೋ ಇಂಡತೆ ಅವರು ನಲ್ಲೆ ಅಡಿಪೊಲಿ ಬೀಫ್ ಫ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ರಿಸಿ ಅಂತ ನೋಕೊ. ನಾನು ಇಂಡೂಡೆ 2 kg ಇರ್ತಾರೆ ಬೀಫ್ ಫ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಹಾಕಿಂಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇನೆ ಇಟ್ಟುಡೆ ನಾನು ஒரு 4 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ, അതേപോലെ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ಹತ್ತಿರ ಬಡ ಸೊಪ್ಪು ಇಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ஒரு 7 ಎಲ್ತರ ಇಟ್ಟರೆ, അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഇലം ഇട്ടുണ്ടില്ല. ഇവിടെ ഒരു 4 കണ്ടൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടേ. ಇನ್ನೊരു 7 ലവംഗ, അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ജണ്ട് കണ്ട ബാദ്യം ഇട്ടുണ്ടേ. ಕೂಡ ഒരു ಸ್ಪೂನು നല്ല ಮೊಲವು ಇಟ್ಟೆ. ಇದಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕಮ್ಮನ ಬಂಡೆ ಹೊಡ್ತೋಲು ನಂಗೆ ಇದರ ಬರ್ಕೋನು ತೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾಕಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋರು. ಇದರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯದು നല്ല ಮನ ಬರೋ ಶುರುವಾಯಲ್ പിന്നെ ഇതിനെ നിങ്ങൾ ಬಂದಾಕೋನು ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ಅರಚಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಇದರ ಇಂಡು ನಾನು ഇവിടെ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟುಂಟುಲ್ಲೇ. ಕೂಡ അതേപോലെ ನಾನು ಇದು ಕೊರಿಯ ಕಾಂಜಂಬರೊಂಬತ್ತಿಗೂ ഇവിടെ ಕೊರಿಯ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇಟ್ಟುಂಡೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಆಯಲ್ പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ കമ്മന വരവ് സ്റ്റാർട്ടായിട്ട് ഞാനിവിടെ അതെടുത്ത് തായാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു 25 മുളവ് ഇട്ടുണ്ട്, ചുവപ്പ് മുളവ്. ഇതും അതേപോലെ അവർക്കൊരു ബർത്ത് തായാൽ പിന്നെ ഞാൻ ചൊന്ന പോലെ ಇದಕ್ಕೆ തന്നെ ബീത്തി തറക്കണ്ട ഇതിരെ പൗഡർ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കಡೆ. ഇത് എല്ലാം ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ಇನ್ನು ನಾನು ಇದರ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ഒരു ಸೈഡിൽ ಬೈಕಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ഇവിടെ ನಾನು ഒരു 10 കായ്മല എടുത്തോണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇത്തര വെല്ലുള്ളി ഒരു ഇതിൽ ഒരു 25 SL ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ഒരു ചെറിയ SL ಬೆಲ್ಲ ഇട്ടിക്കറ്. അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കണ്ട ഇഞ്ചരി ഇട്ടിട്ട് ഈ നന്ദി പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചോണ്ട് തന്നി പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല, ഞാൻ അതിരെ തരിയാക്കി പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചേ. ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഞാനിവിടെ പാതികടി തേങ്ങ എടുത്തോണ്ടേ. അങ്ങനെ ಇದಕ್ಕೆ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ಹತ್ರ ಮಂಜಳ പൊടി ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ഒരു ಕೊರಿಯ ಬೇಸೊಪ್ಪಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬರ್ತೊಂಡೆ. ಇದ್ರದ್ದು അതേപോലെ ಹೊರತೆಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂಡೆ ಹೊಡ್ತೋಲೋ ಕಮ್ಮನ ಬಂಡೆ ಹೊಡ್ತೋಲೋ ನೀವು ಬರ್ತೊಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಐತಿ. ഇപ്പോൾ ಇದ್ರದ್ದು ಸೈಡ್ ಬೇಕಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮನ್ನಡಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಕರಿ ಹಾಕಿ ಅಂತುಲ್ಲೆ. ഇവിടെ ഒരു കൊറിയ ഓയിൽ ബീത്തിട്ട് ಇದಕ್ಕೆ ഒരു ನಾನು ഒരു 5 ಈರುಳ್ಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ഇവിടെ വലിയ സൈസിൽ ഒരു 5 ಈರುಳ್ಳಿ അങ്ങനെ കുറേ ഉപ്പും ഇട്ടുണ്ടില്ല. ഇതിട്ടിട്ട് ಇನ್ನೊರು ಕೊರಿಯ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ಇದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕುವ. ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇറച്ചി അത്ര വിലഞ്ഞതല്ല, അങ്ങനെ ഇട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കുക്കർ യൂസ് ആക്കാണ്ട് മണ്ണയുടെ വിസിലിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. എന്നുവെച്ചാൽ വിലഞ്ഞതിണ്ടായെങ്കിൽ കുറേ ಬೇವಿಲ್ಲ, കുറേ ಲೇಟ್ ಆವಡು. അങ്ങനെ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಸಿಲ್ ಬೇನೆ ಆವಡು. ഇവിടെ ನೀರುಳ್ಳಿ കുറേ ಚೋಪ್ ಕಲರ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಯ್ತು ನೋಕೋರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ പിന്നെ ನಾನು ഇവിടെ ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿಯ. ಟೊಮೆಟೊ അതേപോലെ ನಾನು ഇവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ഒരു 7 ടൊമാറ്റോ ഇട്ടರೆ. ചുമ്മ വലിയതല്ല, ഒരു ചെറുത് 10 ടൊമാറ്റോ ഒരു 7 ടൊമാറ്റോ ഇട്ടರೆ. 7 ಟೊಮೆಟೊ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು നല്ല ಕಲಂಗಿಯಲ್ಲಿ പിന്നെ ഇവിടെ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬೆಚ್ಚಂಗಂತೂ ಇಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿಮಲೋಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟುಂಟುಲ್ಲ. ನಾ ಚಲೋ ಬಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ತಣ್ಣಿ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ತಣ್ಣಿ ಇರಾಂಟೆ ನಾನು ಇದು ತರಿಯಾയിട്ട് പൊടി ആക്കിയിട്ടിನ್ನ ഈ ഇഞ്ചി വെല്ലുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഇന്ന് നല്ല തെൽ മസാല ആയിത്തായാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ಇನ್ನೊರು 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಹತ್ತಿರ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಮಂಜುಳ പൊടി പാടെ ഇട്ടുಂಟುಲ್ಲ. തേങ്ങ കൊണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ನಾನು ಅವ್ರು ಕೊರಿಯ ಇಟ್ಟುಂಟುಲ್ಲ ಮಂಜುಳ പൊടി ഇട്ടിട്ട് ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಕೊರಿಯ ಕಲ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚಂಗಂತ ಎರ್ಚಿರ ನಾನಿಪ್ಪ ಇಟ್ಟುಂಟುಲ್ಲ. ನಾವು ഇവിടെ ಚಲೋಬಲೆ ಇನ್ನು 2 kg ಎರ್ಚಿ എടുത്തോണ്ടേ. ಇನ್ನು ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ നല്ല ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು കുറേ നേരം ಬೇಪಟ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತು. കുക്കറിലിട്ടായെങ്കിൽ ഒരു 5-6 വിസിൽ ಬೇನಾವು. ഇതിൽ ನಾನು മണ്ണടി വിസിലിൽ ನಾನು ಚಲೋಬಲೆ ಇದು ಬೆಲഞ്ഞ ಎರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿಟ್ಟು ನಾನಿവിടെ ഒരു 20 നിമിഷം ಬೇಪಟ್ಟಿರಿ ಈ ಎರ್ಚಿರಿದು ಯಾರೆಲ್ಲ 20 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟುಟ್ಟಾಯಲ್ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എർച്ചിര ഇങ്ങനെ വെന്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ യൂസ് ആക്കറെങ്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടിക്കട്. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಆಕಡೆ ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಉಂಟಲ್ಲ ನಾ ಕೊರತೆಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಬಲ್ತೆ ಸುಕ್ಕ ಅವನು അങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ട് ನಾನು പൊടി ഇട്ടുണ്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിന്നടിയെങ്കും ഇതിരതും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടിക്കട്. അതും ಬಿಸಿಲಿൽ ಹಾಕಿ ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾರ ಮೇದ್ರದು ನಂಗೆ ಈ ಕುಕ್ಕರ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರ ಕಾಂಟಿಮ್ ನಂಗೆ ಹಿಂಗಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇಪಟ್ಟಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹೊರತೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾರಮೇ ಕಿಟ್ರು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಬೆಚ್ಚಂಗಂತೂ പൊടിയിരത് ನಾನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಯ. പൊടിയിടതെಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತಾಯಲ್ പിന്നെ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ഒരു 1/2 ಗ್ಲಾಸ್ ತಣ್ಣಿ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಬಂತು. അങ്ങനെ ನಾನು ഒരു 1/2 ಗ್ಲಾಸ್ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್ ತಣ್ಣಿ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿ ನಾ ಕೂಡ ಚಪಾತಿಗೆ ಆಯಗೊಂಡು ಈ ಕರಿ ಹೊರತೆಲ್ಲ ನಕ್ಕೆ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪುം ಬೇನು ഇവിടെ ഒരു 1/2 ಗ್ಲಾಸ್ ತಣ್ಣಿ ಎಲ್ಲ ഇട്ടിട്ടായാൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ മസാല ಎಲ್ಲ കറക്റ്റ് മിക്സ് ആയി ಬಂತು നോക്കൂ. ഞങ്ങളെ സുക്ക ഓൾറെഡി റെഡി ആയും ಬಂತು. ഗ്രേവിയും നല്ല ಎಲ್ಲ ഓയിലെല്ലാം ಬಿಟ್ಟುಟ್ಟೆಲ್ಲ നല്ല ಬನ್ನಡು. അങ്ങനെ ഇവിടെ ബർത്ത് വെച്ചങ്ങനത്തെ ನಾನು തേങ്ങരതും ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. തേങ്ങ പിന്നെ ಬೇಸೊಪ್ಪಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಾನು ಬರ್ത്ത് വെച്ച് ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಇಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು ഒരു 5 ನಿಮಿಷದ ಹತ್ತಿರ ನಂಗೆ ಪಾಯಪಟ್ಟಿ ಉಂಡೆಂಗೆ ಐತೆ. ನಂಗೆ ಇದು ಮನ್ನಡಿ ಬಿಸಿಲೆಲ್ಲ ಹಾಕರೆ ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಯಾರ ಪಾಯಪಟ್ಟನು ಉಂಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ പിന്നെ പായച്ചೊಂಟೆ ಇಕ್ಕಡು ಕರಿ.
അങ്ങനെ ഇട്ട് ನಾನು ನೋಡೋರು ಇದ್ರ 5 ನಿಮಿಷದ ಹತ್ರ ಅವರು ಪ್ಯಾಪಟಿ ಉಂಡುಲೆ ನೋಕರು ಸುಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆയിട്ട് ಬನ್ನಡು ಇನ್ನಿದು ನಂಗಲೆ ಪತ್ರಗೂ ಮಾವು ಚಪಾತಿಗೂ ಮಾವು ಪಾಲೆಗೂ ಮಾವು ಏದಕ್ಕೂ ಮಾವು ಇದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದ್ರದಂತೂ ಚಲ್ಲೋಗೆ ಇಲ್ಲ ನಂಗಲೆ ಈ ಬೀಫ್ ಫ್ರೈ ಸುಕ್ಕತ್ತೆ ಅದು ನಂಗೆ ಈ ಬ್ಯಾರಿಂಗಂತೂ ಚಲ್ಲಂಡ ಇದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಚೆಂತ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹಾಕೋನುಂಟೆ ಇಕ್ಕಲ್ಲ ಅದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಪಟಿ ಹೆಂಗಾವು ಮೊಲ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಪಟಿ ಹೆಂಗಾವು ಅಡಿಪೊಲಿಯೇ നോക്കിയാറല്ലേ ഞങ്ങൾ ഫൈനൽ എച്ചിരി സുക്ക റെഡി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ಚಪಾತಿ ಮಾಕಿಟ್ಟಿನಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದಂತೂ നല്ല ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತಿಂತು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಕಿಯಾರಲ್ಲ ಇಂಡತ್ತೆ ನಂಡವರು ಬೀಫ್ ಫ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಚೊಮ್ಮೆ ಸುಲಭത്തിൽ ಆಕ್ರಂಗಂತೂ ಬೀಫ್ ಫ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಮುರ್ಕ ಟ್ರೈ ಹಾಕಿ ನೋಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಚೆಲ್ಲರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್